students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது geometry. Okay, so let me see the mathematics subject. The chapter is unit 1 geometry. We are going to see the shapes. Okay, first what shape they are given here? Did you all can identify this shape? Can you remember? Yes. What is this? Square. This one? Rectangle. What is this? Rectangle. This one? Triangle. What is this? Triangle. This one? Sphere. What is this? Sphere. Yes. Write the shape and write the name of the shape. Okay. So now let me see here the animals having some shapes in their hand. Can you all see this one? That is zebra or having one bucket in their mouth, and that bear having one cube sized box in their hand. So many animals are there. They are all having one things in their hand. Can you see this one? Yes. So what you are going to do now that இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, இங்கே இருக்க எல்லா திங்ஸுமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பிக்கில் இருக்க எல்லா அனிமல்ஸுமே இங்கே இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, அதை மேட்ச் பண்ண போகிறீங்க. எந்த அனிமல்ஸ் கையில் என்ன திங்ஸ் இருக்குன்ட்டு பென்சிலில் மேட்ச் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கேன் ஏபிள் டு ட்ரா மீன்ஸ் draw this the things, both the things and animals like this and match it. Okay, so உங்களுக்கு மேட்ச் பண்ண தெரியும்னா மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பணும். ஓகே, next let me see about cube. So what is that cube? The following objects are the cube. So this one is the shape of cube. So cube will be like a square shape. Yes. So this is cube and this one is cuboid. What is this? Cuboid. These things are all in cuboid shape. Next, and also you have to tell the spelling for cube. What is the spelling for cube? C-U-B-E. Cube. Tell it one more time. C-U-B-E. Cube. And the next stop is cuboid. What is this? Cuboid. C-U-B cube O-I-D oid. Cuboid. Okay? C-U-B cube O-I-D oid. So what you are going to do that, இங்கே 4 பிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது, க்யூப் ஷேப்பா க்யூபாய்ட் ஷேப்பா? செகண்ட் ஒன் என்னது, cuboid ஷேப்பா? தேர்ட் ஒன் cube or cuboid ஷேப் லைக் தட். ஃபோர்த் ஒன் ஆல்சோ க்யூபா இல்லை cuboid ஷேப்பா நீங்கள் டிக் பண்ணி எனக்கு அனுப்பணும். ஓகே, next one. So what they are given here, color the cube shape red and the cuboid shape green. So உங்கள் வீட்டில் கலர் பென்சில் இருக்கா? ஸோ என்ன பண்ணுங்க, க்யூப் ஷேப்பில் என்ன பிக்சர் இருக்கோ அதை ரெட் கலரில் கலர் பண்ணுங்க. க்ரீன் கலரில் cuboid ஷேப்பில் இருக்க பிக்சரை க்ரீன் கலரில் கலர் பண்ணுங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இது கலர் பண்ணி நீங்கள் இந்த பிக்சர் ட்ரா பண்ணி கலர் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணணும். ஓகே, next we will see the next one, cylinder. What is this? Cylinder will be in this shape. This is the cylinder shape. Okay, what is the spelling for cylinder? C-Y-C-L-I-N. Lin. D-E-R. Der. C-Y-C-L-I-N. Lin. D-E-R. Der. So cylinder. So these drums, your water bottle, cylinder, these wood are all in the cylindrical shape. Okay, next let me go to the next shape, cone. What is this? Cone. C-O-N-E. Cone. What is this? C-O-N-E. Cone. So this is the shape of cone. Okay, so these flower and all in the cone shape. Next one is sphere.
What is this? Sphere. So this is the sphere shape. S-P-H-E-R-E. Sphere. What is this? Sphere. S-P-H-E-R-E. Sphere. So this tomato, lemon, ball, and these were all in the sphere shape. Okay. So my dear students, you just draw these pictures and name this one what shape it is present. Okay, so you have to draw this sphere, cylindrical, cone shape and all, and have to send me the picture. Okay, and also match this one. The wood was in cone shape, and in actually what the name of this? Cylinder. Correct. So where is the cube? Yeah, this one is in the cube shape. Where is your cube? This one. Like that you should have to match it and send me. Okay. Okay, bye. Hello students. Today's chapter geometry. நம்ம last classல பார்த்த மாதிரி geometryல என்னென்ன shapes இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். So that today we going to practice that shapes and all. Okay. The names of the object given in the boxes. Observe the shapes of the given objects. Write them in the empty squares matching each of object. Sphere, cone, cube, cylinder, cuboid. See, as shown in the picture, அங்கே கீழே வந்துட்டு நமக்கு நிறையா பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மேலே வந்துட்டு அது என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் நம்ம வந்துட்டு அந்த பிக்சரில் இருக்க டைஸ் வந்துட்டு எது கூட மேட்ச் ஆகும், கியூபாய்டு கூட கியூபாய்டு இது கூட எது கூட மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேட்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம அதில் ஃபில் பண்ணணும். ஓகே. சி, டைஸ் வந்துட்டு எது மாதிரி இருக்குது? கியூப் மாதிரி இருக்கா, கியூபாய்டு மாதிரி இருக்கா? யா, குட். கியூப் மாதிரி இருக்குது. ஸோ தட் அந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸில் நம்ம வந்துட்டு ஃபில் பண்ணணும். CUBE, கியூப். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். சி, டாப்னா என்ன? பொம்பரோ வந்துட்டு எந்த ஷேப்பில் இருக்கும்? கோன் ஷேப்பில் இருக்குது. யா, குட், கரெக்ட். ஸோ தட் அதில் எழுதணும். இப்போ அந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸில் நம்ம வந்துட்டு கோனுன்னு சொல்லி எழுதணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா பீட்னா சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். முத்து கூட சொல்லலாம். சின்ன சின்ன முத்து பவுலும் அது கூட வந்துட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ தட் அது எந்த ஷேப் வந்துட்டு அது கூட நம்ம இப்போது மேட்ச் பண்ண போகிறோம்? ஸ்பியர். ஸோ தட் we have to write that ஸ்பியர். அந்த சின்ன பாக்ஸில் நம்ம ஸ்பியர்னு எழுதணும். இங்கே மேலே இருக்க ஸ்பெல்லிங்ஸை பார்த்து கூட எழுதலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். வாட் இஸ் தட்? புத்தகம். புக் வந்துட்டு எந்த ஷேப்பில் இருக்குது? நம்ம எதை வந்துட்டு புக் மேட்ச் பண்ண போகிறோம்? யா, குட், cuboid. Very good, cuboid. Next என்ன இருக்கு? ஃப்ளூட்னா புல்லாங்குழல். ஸோ தட் அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது? நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை எது கூட மேட்ச் பண்ண போகிறோம்? சிலிண்டர். வெரி குட். So that I am going to show you a best example for cone. See, cone. Can you see this? Cone ice cream. See, நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு கோனுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார் சிலிண்டருக்கான எக்ஸாம்பிள் இது. See, இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரு ராட். இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக இது எடுத்திருக்கேன். திஸ் ஒன் இஸ் அப்பர் கேஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் லோவர் கேஸ். இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு, சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்குது. Now it's pleasure time. Help your toy friends to reach their houses. See, இந்த பிக்சரில் கீழே காட்டியிருக்க மாதிரி ஒரு ஷேப்க்கான டாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ we have to guide them to reach their homes. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம க்யூப் பார்க்கலாம். க்யூப் ஃப்ரெண்டை வந்துட்டு க்யூப் கிட்ட கொண்டு சேர்க்கலாம். ஸோ அந்த ட்ராக்கில் என்னென்ன க்யூப் இருக்குதுன்னு நம்ம இப்போ பார்த்துட்டே போகலாம். நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு சின்ன சின்ன க்யூப்ஸ் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்டாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை பார்க்கலாம். க்யூபுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பசில். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஒரு
பிக் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே ஆல்ஃபபெட் வச்ச க்யூப் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கும் மேலே வந்துட்டு கிஃப்ட் பாக்ஸ் இருக்குது. தென் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக வந்துட்டு டைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு சிலிண்டர். ஸோ வி கேன் see what are the object is there. அந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ட்ரம், தண்டோரா ட்ரம் மோளம் அடிப்பாங்களே அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கேக் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது, அது வந்து சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பேப்பர் ரோல், தென் பெயிண்ட் ரோலர். நீங்கள் இதை வந்து பெயிண்ட் ரோலர் வந்துட்டு பெயிண்டர்ஸ் கிட்ட பார்த்துருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்பியர் ஷேப் பார்க்கலாம். ஸ்பியர் ஷேப் வேல வந்துட்டு ஒரு பால் இருக்குது. தென் ஒரு டாலோட ஃபேஸ் மட்டும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஆப்பிள் இருக்குது. தென் ஸ்வீட் லட்டு இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கோன் பார்க்கலாம். கோனோட வேலை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு கரெக்ட், கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ, கேரட். டாப்னா பொம்பரும். அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஐஸ்கிரீம் இருக்குது கோன் ஷேப்பில். அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஃப்ளவர் பாட், தமிழில் வந்துட்டு பூத்தொட்டின்னு சொல்வீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு க்யூபாய்டான பார்க்கலாம். க்யூபாய்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு எப்படி, அதில் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு உடன் பாக்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பெரிய புக் ஒன்று இருக்குது. வந்துட்டு ஒரு பெரிய பேஸ்கெட், அழகான கலர்ஃபுல்லாக ஒரு பேஸ்கெட் இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஸ்கூல் பேக் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு மேலே புக் இருக்குது. ஓகே, நம்ம இப்போ 2D ஷேப்ஸ் அண்ட் 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம். ட்ராவல் த்ரூ. Place the objects on the table as given in the picture and fix a cardboard behind the objects. Now blow a torchlight from the front side of the object horizontally and make students see the images of the objects on the cardboard. See, நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு டேபிள் மேலே கோன் ஷேப், கியூபாய்ட் ஷேப்பில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் சின்ன பொருள் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு டார்ச் லைட் வச்சு அது மேலே டார்ச் லைட் வந்துட்டு நம்ம வச்சோன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்க செவுரு இல்லைன்னா சம்திங் என்ன சொல்கிற கார்ட்போர்ட் மாதிரி வச்சிங்கன்னா இதோட ஷேப்போட நிழல் வந்துட்டு அதில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி. நம்ம by doing this activity we can see what is 2D shapes and 3D objects. Okay, we are going to do another activity, 2D impression of 3D. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு உங்களுக்கு ரியலாக நான் எப்படி பண்ணணும்னு கூட பண்ணி காட்டுறேன். Take an ink pad, press an eraser on the ink pad, remove the eraser, press it on white paper and see the 2D impression. அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இங்க் பேட் எடுத்து எரேசரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த இங்க் பேடில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எரேசரோட இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நான் இப்போது என்கிட்ட இருக்க பொருளை வச்சு நான் எப்படி பண்ணணும்னு பண்ணி காட்டுறேன். லெட்ஸ் சி இந்த மாதிரி குங்கத்தில் வந்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் எரேசர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதில் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா நமக்கு அதோட இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கும். எரேசரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எரேசரோட இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வந்துட்டு கூட பண்ணலாம். திஸ் ஒன் இஸ் நம்ம இன்னொரு ஷேப் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இம்ப்ரெஷன் எடுத்து பார்க்கலாம். ஸ்பியர் ஷேப்பில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நமக்கு இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கிது நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா சைடுமே வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஃபுல் ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும். ரவுண்ட் ஷேப்பில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு.
இந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வந்துட்டு இம்ப்ரெஷனோடு எனக்கு நீங்கள் எடுத்து ஆக்டிவிட்டி பண்ணி காட்டணும். Try this. Draw the outline of the object using pencil. Remove the objects and write the names of the shapes formed. நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா இப்போ பாருங்கள் கியூபாய்டு எடுத்துகிட்டு கியூபாய்டோட ஷேப் வரைஞ்சிட்டு அது என்ன ஷேப் கொடுத்துச்சுன்னு நம்ம எழுதணும். அந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு எரேசர் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரேஸ்ட் அவுட் ஃபிகர் மீன்ஸ் நீங்கள் ஒரு எரேசர் எடுத்து வச்சுட்டு அது அவுட்டர் லைன் மட்டும் பென்சிலில் வெளியே ட்ரா பண்ணிக்கணும். ட்ரா பண்ணிவிட்டு அது என்ன ஷேப் கொடுக்குன்றத அடுத்த பாக்ஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. சி டைஸ், அதுக்கு கீழே வந்துட்டு காயின் இருக்குது. 5 rupees காயின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5 rupees காயினில் அந்த பாக்ஸ்க்கான என்ன ஒரு சின்ன காயின் கிடைச்சாலும் அந்த காயினை வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அடுத்த டேப்லெட் காலமில் நீங்கள் அது என்ன ஷேப் கொடுத்துச்சுன்னு எழுதணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி 3D figures from 2D shapes. Take a triangle, rectangle, circle, shaped color papers, paste it firmly with a stick and rotate the stick. Observe 3D figures formed from 2D shapes. அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு கலர் பேப்பர்ஸில் வந்துட்டு ட்ரையாங்கிள், ரெக்டாங்கிள், சர்க்கிள்ஸ் ஷேப்ஸில் வந்துட்டு அந்த பேப்பரை கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிக்கில் ஒட்டிட்டு அதை வந்துட்டு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு 3D ஃபிகர்ஸ் வந்துட்டு 2D ஷேப்ஸில் கிடைக்கும். அது எப்படின்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். See this one. I have make red color triangle, pink color rectangle, then blue color circle. I have cut the papers and paste in the stick. இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்ன கலர் பேப்பர்ஸில் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிட்டு இப்போது அதை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக உங்களுக்கு இப்படி இந்த ஸ்டிக்கில் இப்படி கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3D டைமென்ஷன் அண்ட் 2D ஷேப்ஸ் கிடைக்கும். சி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணச்சா உங்களுக்கு கிடைக்குதா? அந்த ஸ்பீடாக ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அங்கே அந்த ஷேப் கிடைக்குதா? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள்.